کی ہسٹری بتانے والے ہیں اس کو اتہاس میں سلطان الپ ارسلان کے نام سے جانا جاتا ہے۔ وہی الپ ارسلان کے جو سلجوق سلطنت کے سب سے مشہور اور سب سے طاقتور سلطان تھے۔ دوستو، آپ میں سے جو لوگ بھی سلجوق سلطنت کے بارے میں نہیں جانتے ہیں تو میں ان کو بتاتا چلوں کہ سلجوق سلطنت مسلمانوں کے اتہاس کی ایک ایسی سلطنت تھی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں بھی الحمدللہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر احسان خیریت سے ہوں۔ آج انشاءاللہ جس ویڈیو پہ ریئیکشن دینے آ رہے ہیں RH نیٹورک چینل کا نام ہے، ان کا چینل کا لنک میں ڈسکرپشن باکس میں دے دوں گا۔ آپ لوگوں نے جو سبسکرائب کریے گا اور میری ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیے۔ دوستو، بڑی امپورٹنٹ ویڈیو آج کی، اور ہم آج بات کریں گے سلجوق سلطنت کی۔ جی ہاں دوستو، ایرتغرل غازی میں جو حکومت کا نام بار بار لیا گیا ہے سلجوق سلطنت، جو ایک ٹائم پہ سپر پاور تھی، وہ بھی طاقتور تھی اور بہت اچھی سلطنت مانی گئی ہے۔ لیکن وہ اچھی سلطنت اتنی طاقتور کیسے بنی؟ وہ تھے بادشاہ ارسلان، جن کی وجہ سے یہ سلجوق سلطنت اتنی طاقتور اتنی پاورفل ایک ٹائم پہ ہو گئی تھی۔ ان کی وفات کے بعد ہی سلجوق سلطنت ایک دھیرے دھیرے کر کے ختم ہو گئی۔ اس کے بعد پھر ایسی مسلمان کی حکومت سلطنت بنی جس کا ہم نام سب جانتے ہیں، وہ ہے سلطنت عثمانیہ۔ تو آج ہم بات کریں گے بادشاہ ارسلان کے بارے میں، ان کی پوری اتہاس پوری اسٹوری جانیں گے اس ویڈیو ذریعے سے۔ تو ویڈیو آپ لوگ اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ ان کی بہادر کے بارے میں بتایا جائے گا، ان کو جو بھی کارنامے انہوں نے کیے ہیں، اور بہت اچھی حکومت انہوں نے چلائی۔ بہت کم وقت میں انہوں نے سلجوق سلطنت کو بہت طاقتور بہت مضبوط بنا دیا۔ تو چلیے بنا دیری پہلے ویڈیو اسٹارٹ کرتے ہیں، پھر اس کے بعد بات کرتے ہیں۔ ویڈیو اچھی لگے تو اس کو شیئر ضرور کریے گا۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو جس مہان یودھا کی ہسٹری بتانے والے ہیں اس کو اتہاس میں سلطان الپ ارسلان کے نام سے جانا جاتا ہے۔ وہی الپ ارسلان کے جو سلجوق سلطنت کے سب سے مشہور اور سب سے طاقتور سلطان تھے۔ دوستو، آپ میں سے جو لوگ بھی سلجوق سلطنت کے بارے میں نہیں جانتے ہیں تو میں ان کو بتاتا چلوں کہ سلجوق سلطنت مسلمانوں کے اتہاس کی ایک ایسی سلطنت تھی کہ جس نے پوری دنیا کے مسلمانوں کی اس وقت حفاظت کی کہ جب مسلمانوں کی خلافت عباسیہ پوری طرح سے کمزور ہو چکی تھی اور مسلمانوں کے پاس کوئی بھی ایسی سلطنت نہیں بچی تھی کہ جو ان کے دشمنوں سے حفاظت کر سکے۔ ساتھ ہی ساتھ آپ کو بتاتے چلیں کہ بیت المقدس یعنی یروشلم کے لیے مسلمانوں اور عیسائیوں کے بیچ جو صلیبی جنگیں لڑی گئی تھیں، ان صلیبی جنگوں میں سے بھی شروع کی 2 صلیبی جنگوں میں سلجوق سلطنت نے ہی ایک اہم کردار ادا کیا تھا۔ اور اسی سلجوق سلطنت کے کمزور ہونے کے بعد ہی ہماری اس دنیا میں ایک نئی اور طاقتور سلطنت کا جنم ہوا تھا، اور اسی سلطنت کو آج کے دور میں ہم سب لوگ سلطنت عثمانیہ کے نام سے جانتے ہیں۔ سلطنت عثمانیہ کی بنیاد رکھنے والے عثمان غازی کے والد یعنی فادر ارطغرل غازی بھی اسی سلجوقی سلطنت کے انڈر ہی میں کام کیا کرتے تھے، اور عثمان غازی نے بھی جب تک اپنی سلطنت کی بنیاد نہیں رکھی تھی تب تک وہ بھی اسی سلجوقی سلطنت کے انڈر ہی میں کام کیا کرتے تھے۔ لیکن دوستو، جب سلجوق سلطنت کا ذکر کیا جاتا ہے تب الپ ارسلان کا نام بھی ضرور لیا جاتا ہے، کیونکہ الپ ارسلان سلجوق سلطنت کے وہ سلطان تھے کہ جن کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ اگر یہ پیدا نہ ہوتے تو شاید سلجوق سلطنت کبھی بھی اتنی طاقتور نہ بن پاتی، بلکہ اگر یہ کہا جائے کہ سلطان الپ ارسلان کے بغیر سلجوق سلطنت کے اتہاس کی کوئی ویلیو نہیں ہے تو شاید یہ کہنا غلط نہیں ہوگا۔ ساتھ ہی ساتھ آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ سلطان الپ ارسلان ہی اتہاس کے وہ پہلے مسلم یودھا تھے کہ جنہوں نے اناطولیہ یعنی آج کے اس علاقے کو فتح کیا تھا کہ جہاں پر آج ترکی دیش موجود ہے۔ سلطان الپ ارسلان سے پہلے ترکی کا یہ پورا علاقہ کسی بھی مسلمان نے فتح نہیں کیا تھا، لیکن سلطان الپ ارسلان کے اس علاقے کو فتح کرنے کے بعد یہ علاقہ ہمیشہ کے لیے مسلمانوں کا ہو گیا، کیونکہ ہم سبھی لوگ یہ بات تو اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ سلجوق سلطنت کے بعد سلطنت عثمانیہ تو خود اسی علاقے سے ہی پوری دنیا میں پھیلی تھی، اور آج اس جگہ پر موجود ترکی دیش بھی ایک مسلم دیش ہی مانا جاتا ہے۔ سلطان الپ ارسلان کی پیدائش خوارزم کے علاقے میں جنوری سن 1029 میں ہوئی تھی۔ ان کا اصلی نام محمد بن داؤد تھا، اور وہ سلجوق سلطنت کی بنیاد رکھنے والے ترکوں کے مشہور سردار یعنی تغرل بیگ کے سگے پوتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ بچپن سے ہی سلطان الپ ارسلان بہت زیادہ بہادر اور ہوشیار تھے، اور بچپن سے ہی انہوں نے اپنے والد کے ساتھ خراسان کے علاقوں میں جنگوں میں شامل ہونا بھی شروع کر دیا تھا۔ بچپن میں ہی بہت ساری جنگوں میں حصہ لینے کی وجہ سے اب دھیرے سلطان الپ ارسلان عراق اور ایران کے پورے علاقے میں مشہور ہو گئے تھے، اور جب ان کے والد یعنی فادر بیمار ہوئے تو کم عمر میں ہی سلطان الپ ارسلان نے خراسان کے پورے علاقے کی حکومت بھی سنبھالنا شروع کر دی تھی، اور اسی ہوشیاری اور بہادری کا ہی نتیجہ تھا کہ آخرکار 1063 میں سلطان الپ ارسلان اپنے دادا کی قائم کی گئی سلجوق سلطنت کی گدی تک پہنچنے میں کامیاب ہو گئے تھے۔ یعنی 1063 میں سلطان الپ ارسلان کو پوری سلجوقی سلطنت کا سلطان بنا دیا گیا تھا۔ حالانکہ دوستو، سلطان الپ ارسلان کا یہ سفر بہت زیادہ مشکلوں سے بھرا ہوا تھا۔ سلجوق سلطنت کی گدی تک پہنچنے کے لیے انہیں نہ صرف بہت ساری بغاوتوں کا سامنا کرنا پڑا بلکہ بہت سارے اندرونی دشمنوں سے بھی نپٹنا پڑا تھا۔ سلطان الپ ارسلان نے سلجوق سلطنت کی گدی پر بیٹھنے کے بعد کچھ سالوں تک تو اپنی سلطنت کو اندرونی طور پر مضبوط کرنے کا فیصلہ کیا، یعنی سلطنت کے اندر موجود غداروں کو ڈھونڈ کر ان کو ختم کرنا شروع کر دیا۔ اور جب سلطان الپ ارسلان کو اس بات کا پوری طرح سے یقین ہو گیا کہ اب سلجوق سلطنت اندرونی طور پر مضبوط ہو چکی ہے، یعنی اب سلطنت کے اندر موجود اندرونی غدار پوری طرح سے ختم ہو چکے ہیں، تو سلطان الپ ارسلان نے اب اپنی سلطنت کو پھیلانے کا مشن شروع کیا۔ سلطان الپ ارسلان کے دور میں سلجوق سلطنت سب سے زیادہ طاقتور ہو گئی تھی۔
अल्प अरसलान ने अपने दौर में न सिर्फ अर्मीनिया और जॉर्जिया पर हमला करके उसको फतह किया था, बल्कि साथ ही साथ हमारी दुनिया के तीनों ही मशहूर धर्म यानी यहूदी, ईसाई और मुसलमानों के लिए मुकद्दस मानी जाने वाली जगह यानी बैतुल मुकद्दस को भी फतह किया था। इसके अलावा सुल्तान अल्प अरसलान ने उस दौर की मुस्लिम सल्तनत यानी फातमी सल्तनत पर भी हमला किया था, क्योंकि सुल्तान अल्प अरसलान ये चाहते थे कि उस दौर की सभी छोटी छोटी मुस्लिम ताकतें मिलकर एक झंडे के नीचे आ जाएं। लेकिन दोस्तों, सुल्तान अल्प अरसलान की इन तमाम कामयाबियों ने एक इंसान को बहुत ज्यादा परेशान कर रखा था, और वो इंसान कोई और नहीं बल्कि बाज़िंतीनी सल्तनत का शहंशाह यानी रोमानोस था। रोमानोस हर हाल में सुल्तान अल्प अरसलान को रोकना चाहता था, और इसीलिए उसने बार बार कई हमले करना भी शुरू कर दिए थे। लेकिन दोस्तों, इन दोनों के बीच वो खतरनाक और बड़ी जंग कि जिसकी वजह से पूरी दुनिया का नक्शा ही बदल गया था, वो सन 1071 ईस्वी में हुई थी। रोमानोस और सुल्तान अल्प अरसलान के बीच लड़ी जाने वाली इस जंग को इतिहास में कितनी ज्यादा अहमियत दी जाती है, इस बात का अंदाजा सिर्फ आप इस बात से लगा सकते हैं कि इस जंग को इतिहास की उन 10 जंगों में शामिल किया जाता है कि जिनकी वजह से हमारी दुनिया का पूरा इतिहास ही बदल गया था। क्योंकि दोस्तों, यही वो जंग थी कि जिसमें मुसलमानों ने बाज़िंतीनी सल्तनत से हमेशा हमेशा के लिए अनातोलिया के इलाके को छीन लिया था। आपको बताते चलें कि अनातोलिया का इलाका आज के दौर में वही इलाका है कि जिस पर तुर्की देश मौजूद है। इस जंग को हिस्ट्री में बैटल ऑफ मैंजिगट के नाम से जाना जाता है। आपको बताते चलें कि इस जंग पर बाकायदा एक मूवी भी बनाई जा चुकी है, जिसको आप आसानी के साथ इंटरनेट पर देख सकते हैं। इस जंग में जहां एक तरफ बाज़िंतीनी सल्तनत का शहंशाह यानी रोमानोस अपनी 2.5 से 3 लाख की फौज लेकर आया था, तो वहीं दूसरी तरफ सुल्तान अल्प अरसलान के पास सिर्फ और सिर्फ 15 से 20 हजार की फौज मौजूद थी। जंग शुरू होने से पहले सुल्तान अल्प अरसलान ने अमन मुआहदे की भी पेशकश की थी, लेकिन इस अमन मुआहदे की पेशकश को बाज़िंतीनी सल्तनत की तरफ से मजाकिया लहजे में ठुकरा दिया गया, क्योंकि बाज़िंतीनी लोगों का ये मानना था कि सुल्तान अल्प अरसलान को हमारी बड़ी फौज देखकर अब हार का डर सताने लगा है। दोस्तों, ये जंग जुमे के दिन जुमे की नमाज के बाद लड़ी गई थी। जुमे की नमाज में सबसे पहले सुल्तान अल्प अरसलान ने अपने माथे पर एक सफेद कफन बांध रखा था, और उसके बाद अपने सिपाहियों के सामने एक जबरदस्त जोशीली तकरीर भी की। इस तकरीर में सुल्तान अल्प अरसलान ने अपने सिपाहियों से कहा कि हम लोग दीन की खिदमत करने में बराबर हैं, और मैं इस जंग में शहीद होने का ख्वाहिशमंद हूँ। लिहाजा इसीलिए अगर मैं इस जंग में शहीद हो जाऊँ तो मेरे बेटे यानी मलिक शाह की लीडरशिप में तुम इस जंग को जारी रखना, यानी मेरे शहीद होने की वजह से इस जंग को बीच में ही न रोकना। लेकिन दोस्तों, हैरानी की बात यह है कि जुमे की नमाज के बाद शुरू होने वाली ये जंग शाम होते होते खत्म हो गई थी, यानी मुसलमानों की सिर्फ 20 हजार की फौज ने लगभग 2.5 से 3 लाख की फौज को हरा दिया था, और पहली बार अनातोलिया के इलाके पर मुसलमानों का कब्जा हो गया था। इस जंग में मुसलमानों के जीतने के पीछे इतिहासकार सबसे बड़ी वजह सुल्तान अल्प अरसलान की उस स्ट्रेटेजी को बताते हैं कि जो उन्होंने इस जंग में इख्तियार की थी। यानी सुल्तान अल्प अरसलान ने इस जंग में उन तदबीरों का इस्तेमाल किया था कि जो पहले से ही तुर्क लोग इस्तेमाल करते आ रहे थे, और यकीनन तुर्कों की इन जंगी तदबीरों से यूरोप के ये लोग अच्छी तरह से वाकिफ नहीं थे, और इन्हीं जंगी तदबीरों को आगे सल्तनत उस्मानिया ने भी जारी रखा था। यही वजह थी कि सल्तनत उस्मानिया यूरोप के बड़े इलाके में छोटी छोटी फौज से भी जीत जाया करती थी। फिलहाल जंग खत्म होने के बाद बाज़िंतीनी सल्तनत के शहंशाह यानी रोमानोस को कैदी बनाकर सुल्तान अल्प अरसलान के सामने पेश किया गया। अपने सामने रोमानोस को देखकर सुल्तान अल्प अरसलान ने उससे ये सवाल किया कि बताओ, अगर मैं तुम्हारे पास इसी हालत में ही कैदी बनाकर लाया जाता तो तुम मेरे साथ क्या करते, यानी ऐसी हालत में तुम मुझको क्या सजा देते। इस पर रोमानोस ने अल्प अरसलान को जवाब दिया कि अगर तुम मेरे पास कैदी बनाकर लाए जाते तो मैं न तुमको सिर्फ कत्ल करता बल्कि पूरे कुस्तुनतुनिया शहर में तुम्हारी लाश की नुमाइश करता। इस पर सुल्तान अल्प अरसलान ने उसको जवाब दिया, तो फिर सुनो कि मेरी सजा तुमसे भी बड़ी है और मैं तुमको आजाद करता हूँ। ये सुनकर रोमानोस की खुशी की इंतहा न रही। अपनी आजादी का फरमान सुनने के बाद रोमानोस जब तक अपने शहर कुस्तुनतुनिया वापस नहीं गया तब तक सुल्तान अल्प अरसलान ने उसका खेमा भी अपने खेमे के बिल्कुल पास ही में लगवा दिया था, और उसके साथ बिल्कुल एक मेहमान की तरह ही सलूक किया था, जिसकी वजह से रोमानोस सुल्तान अल्प अरसलान से इतना ज्यादा इंस्पायर हो गया था कि जिसकी वजह से अब इन दोनों के बीच की यह खतरनाक दुश्मनी एक दोस्ती में बदल गई थी। लेकिन दोस्तों, बदकिस्मती से जब रोमानोस नाम का ये शहंशाह अपने शहर यानी कुस्तुनतुनिया वापस पहुंचा तब तक वहां पर इसके खिलाफ बगावत हो चुकी थी, और इसके बारे में पूरे शहर में ये खबर फैला दी गई थी कि रोमानोस हमारी सल्तनत के साथ गद्दारी कर चुका है। वो एक ऐसे इंसान से दोस्ती कर चुका है कि जो हमारी सल्तनत का सबसे बड़ा दुश्मन है। यही वजह थी कि जब ये कुस्तुनतुनिया पहुंचा तो कुछ दिन के बाद ही इसको इसके अपने लोगों की तरफ से ही एक कैद में डाल दिया गया था, और कैद में डालने के बाद इसको अंधा भी कर दिया गया था, जिसकी वजह से कुछ दिन के बाद ही इसकी मौत हो गई थी। बात करें अगर सुल्तान अल्प अरसलान की, तो इनकी भी दिसंबर 1072 में सिर्फ और सिर्फ 42 साल की उम्र में वफात हो गई थी। भले ही सुल्तान अल्प अरसलान ने एक छोटी सी जिंदगी पाई थी, लेकिन इस छोटी सी जिंदगी में भी उन्होंने ऐसे ऐसे बड़े कारनामे किए कि जिसकी वजह से वो इतिहास में हमेशा हमेशा के लिए मशहूर हो गए, और आज भी सैकड़ों साल गुजर जाने के बाद दुनिया के एक बड़े हिस्से में इनको एक हीरो के तौर पर देखा जाता है। फिलहाल तो दोस्तों, ये था हमारा रिएक्शन जो हमने देखा बादशाह अरसलान के बारे में। पूरी हकीकत, पूरी सच्चाई क्या थी उनकी हिस्ट्री, और उनका बहुत अहम रोल माना गया सल्जूक रियासत में, क्योंकि अगर वो ना होते तो शायद सल्जूक सल्तनत इतनी ताकतवर, इतनी मजबूत हो पाती। लेकिन उनकी वफ़ात के बाद सल्जूक सल्तनत फिर से एक बार कमज़ोर होते होते वो एकदम ख़त्म हो गई। तब जाके उस्मान गाज़ी ने अपनी सल्तनत का ऐलान कर दिया, यानी कि सल्तनत उस्मानिया। उस फिर आज जो दौर आया है वो हम सब जानते हैं।
तमाम हिस्ट्री में वीडियो में देखा भी होगा। तो ये था हमारा रिएक्शन। उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और इस तरह की ऐतिहासिक वीडियो आपको देखनी तो मेरे चैनल पे आकर देख सकते हैं सब्सक्राइब करके। मेरे चैनल पे आपको तमाम वीडियो आपको इस टाइप के मिल जाएंगे, चाहे मुग़ल हो की कोई भी बादशाह की हो, या सल्तनत उस्मानिया की हो, या सल्जुक रियासत की हो। बहरहाल आपकी पसंद के ऊपर है। तो हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।